टास्क 1 टाइप इज पाई चार्ट। तुहानूं पता डिफरेंट टाइप्स होंदियां हैं टास्क 1 दियां एकेडमिक स्टूडेंट्स लई। पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, प्रोसैस डायग्राम कुछ भी हो सकता। तो अज आप जिस कैटेगरी की जिस टाइप की गल करांगे वो है पाई चार्ट। जिस तरह तुहानूं पिक्चर तुसीं देख रहे हो पाई चार्ट एक गोल सर्कल बनया होया उहदे विच कि जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ वो डिवाइड की हुई है डिफरेंट पार्ट्स दे विच। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਆ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫॉर एग्जांपल ਪਿਕਚਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ कि 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ this thing denotes 20% but 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ 20% 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਮ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟਰੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ कि किस तरह ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स ਜਾਂ डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। तो ये क्या कॉम्बीनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ भी हो सकता, बार ग्राफ ਦੇ ਨਾਲ कॉम्बीनेशन भी हो सकता। एक पिक्चर ਤੁਹਾਨੂੰ बार ग्राफ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, दूसरी पाई चार्ट लाइन ग्राफ प्लस पाई चार्ट। ये हाफ इंफॉर्मेशन लाइन ग्राफ ਜਾਂ बार ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ और हाफ इंफॉर्मेशन पाई चार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। बट इन्हां अगर चाहे 2 पिक्चर दित्तियां 3 पिक्चर दित्तियां चाहे एक पिक्चर दित्ती है वर्ड लिमिट की उन्हां लई सब लई सेम आ 150 वर्ड्स और टाइम अलॉटेड इज 20 मिनट्स। जो भी चाहे 2 पिक्चर की गल की उन्होंने 3 पिक्चर की गल की या कुछ भी उन्होंने जो तुम एक्सप्लेन करना तो 150 वर्ड्स के विच ही तुसीं उन्होंने कंप्लीट करना है, पाइल अप करना और 20 मिनट्स का ही टाइम पीरियड है। सेम उस तरह वर्ड लिमिट एक्सीड हो गए 150 तो 170 180 वर्ड हो सकती है तो तुसीं अंडर वर्ड नहीं लिखना, कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 150 वर्ड्स तो तुसीं कंप्लीट करने ही करने हैं। जिस तरह हुणे डायग्राम आ इहदे विच आपां देखदे हां कि approximately this side shows 50% or this thing is more than less than 50% or this thing is near about 30% or this 12% roughly idea or this one is 10%। इनके विच जिस तरह गल कर सकते हैं कि डेली एक्सपेंसिस दी सॉरी 8% टोटल इज 100%। जो भी यह इंफॉर्मेशन है टोटल 100% की गल होगी तो 50% 30 12 और 8%। तो ये कोई भी मान लो आप करते हैं कि डेली एक्सपेंसिव कोई परसन आ मंथली जो अर्न करता है तो उन कितना वो यूज करता। फॉर एग्जांपल 50% आप रेंट 30% फूड 12% on इंटरनेट बिल और 8% इज फॉर फन। 8% तुसी सेविंग देख लो क्योंकि एक टोटल हो गया कि जो दी इनकम होंदा 50% वो रेंट पे करता, 30% फॉर फूड, 12% फॉर इंटरनेट एंड 8% फॉर फन। तो जदों तुसी इहनूं स्टार्ट करना स्टार्टिंग लाइन्स दे विच तुसी किद्दां लिख सकदे हो अकॉर्डिंग टू द चार्ट we can see from the chart shows that the अगे आप इंफॉर्मेशन आ जो उन्हां लाइन्स की आप गल करते हैं तो उन्हां चीज़ों को एक या ओपनिंग लाइन्स इन्हां आप कह देंगे ओपनिंग लाइन्स फॉर पाई चार्ट। जो तुम स्टार्टिंग करनी है दिस चार्ट शोज according to the chart this thing we can see from the chart shows that the picture shows that the pie chart shows that ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल द रेंट मेक्स अप हाफ ऑफ द लिविंग एक्सपेंसेस 50% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 50% ਆ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 50% ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ the rent makes up half of the living expenses, the half of the living expenses are rent। ਹਾਫ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। half of the living expenses are rent, rent accounts for 50% of the total। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ 50% of the living expenses is rent, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 50% 50% of the living expenses is rent, 50% of the living expenses is rent। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ 50% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 50% ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। 50% ਹਾਫ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨੈਕਸਟ the rent makes up 30% of the living expenses, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 50% ਹਾਫ 1/4 1/3 ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਨੇ ਆ, 1/3 ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ, 1/5 ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ, 1/6 ਕਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਆਟਰ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल a third, a third means ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥਰਡ 100% ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 33%, 33 to 35% ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਪਾਰਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। this thing is 34%, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 33%, 34 ਜਾਂ 35% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ a third ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। two thirds means same ਹੋਈ ਡਬਲ 66%, 67%, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ 66 to 67 ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ this thing accounts for 67%, this thing accounts for 66%, 65%। for example ਇੱਥੇ 50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 66% ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2/3 of the total income, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2/3 ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। 1/5 for example 20 20 20 20 100% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/5 ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ 25% ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ 20% ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 1/5 ਵਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ 5th ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1/5 ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ 100%। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਰਟਸ 25। this thing one part ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਆਟਰ ਮੀਨਸ 4 ਪਾਰਟਸ 25 25 25 25। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 25% ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੁਆਟਰ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ 75% 74 77 ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ this information that is 3 quarters 3 part 10 25 ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਇਜ਼ 75% ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ 3 ਕੁਆਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਈ ਉਹ 1 ਕੁਆਟਰ। 25% is 1 quarter, 3 times 25% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ 75% ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਕੁਆਟਰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1/6 of the 100%। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਡ ਆ 1/3
1/3, 2/3, 1/5, a5, a quarter, 3/4 ਦਾ 6, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ 25, 8% ਜਾਂ 25% ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, 75% ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1/3, 3/4, a5, a6 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, the pie chart give information about the total source of fish imported to the US in 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੋਈ ਆ US ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ 28% ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, 30% ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ 42% ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ UK, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 42% ਫਿਸ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, 28 ਫਰੋਮ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ 30% ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫॉर, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 30, ਕੈਨੇਡਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਫॉर 30% of the total। 30% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ 30%। The pie chart shows that the Canada accounts for 30% of the total। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 42 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ other countries accounts for 42% of the total। China accounts for 28% of the total। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि exactly word use कर सकते हैं, exactly 42% of the total। according to the pie chart other countries accounts for exactly 42% of the total। precisely 42%, precisely 30%, exactly 28%। एक ही एक ਤਾਂ synonym यूज हो जाएंगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 28% ਹੈ, ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 30%, 40%, 50%, 20%, 1/5, 1/4 ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 42% ਹੈ, 40% ਤੋਂ ਅਬਵ ਔਰ 45 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਾਊਂਡ 30%, ਅਰਾਊਂਡ 45%, ਅਰਾਊਂਡ 40%, approximately 30%, approximately 40%, nearly, near to 40%, near to 30%, close to ਜਿਹੜੀ near figure ਹੈ 40% ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ 30% ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ close to 30%, close to 40%, roughly, it's roughly 30%, roughly it accounts for 30%, roughly it accounts for 30%। ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ 40% ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਈਟਲੀ ਅਬਵ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ। ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 48% ਜਾਂ 46%, 45%, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ 2% ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਅਬਵ 40%, ਜਸਟ ਓਵਰ 40%। ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ 45% this thing accounts for 42%, this thing accounts for 22% ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸਲਾਈਟਲੀ ਅਬਵ, ਜਸਟ ਓਵਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ 2%, 1%, 3% ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬਿਲੋ, ਜਸਟ ਅੰਡਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ 28% ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 30% ਤੋਂ 2% ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 42 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਜਸਟ ਸਲਾਈਟਲੀ ਅਬਵ, ਜਸਟ ਓਵਰ 40%।
slightly above 40%, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 28% ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, 30% ਤੋਂ 2% ਘੱਟ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ slightly below, just under 30%, slightly below 30%, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਡਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪਰਸੈਂਟਸ। ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਮਾਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੀ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ 50% ਇਜ਼ ਫॉर ਵਾਟਰ, 40% tea, 10% is coffee। ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं, इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल एज पर माय ओपिनियन या माय थिंकिंग, जो भी चीज मैनू लगता है तो उस चीज 50% वाटर, 40% टी और 10% कॉफी। तो इस चीज की सब तो स्मॉल फ्रैक्शन की 10% है, दैट इज फॉर कॉफी। तो जो तुसी ए स्मॉल फ्रैक्शन इज 10%, ए स्मॉल फ्रैक्शन इज कॉफी, ए स्मॉल परसेंटेज, ए स्मॉल नंबर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10% ਦੀ, the lowest percentage, the very small percentage, the very small proportion, for this example coffee makes up a small percentage, small percentage of the total, that is 10%, ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। इस तरह coffee makes up a small percentage of the total at 10%, coffee makes up the lowest percentage of the total 10%, coffee makes up the very small percentage of the total 10%, the coffee makes up a very small proportion of the total at 10%। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अमाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। coffee makes up a small percentage of the total at 2 cups, 50% ज्यादा, हाफ तक हो गया, 40% ਨੀਅਰ ਟੂ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, 10% ਕੀ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਮਾਉਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 4 times a day, 3 times a day, 1 time a day, ਜਿੱਥੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ this thing makes up a small percentage of the total, 2 pieces of bread, 2 cups of coffee। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਉਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 3 ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 2 ਕੱਪ, the lowest percentage 2 cups ਜਾਂ 10%, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। तो हम स्मॉल का ऑपोजिट की है लार्ज, लोएस्ट का ऑपोजिट हाईएस्ट। ये तो गल होगी ना लोएस्ट दी, स्मॉल कॉफी मेक्स अप लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द टोटल 10%। तो हम जो आप ज्यादा की गल करते हैं 50% की गल की, तो इस चीज को आप कितना लिखना, a large proportion is 50%, water makes up a large percentage of total 50% at 50%, water makes up a very highest percentage of the total 50%, water makes up a very highest proportion of the total 50%। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋਐਸਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਈਐਸਟ, ਲੋਐਸਟ, ਲਾਰਜ, ਸਮਾਲ, इस चीज ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 50, 50, 50% FIF ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ
वर्ड दे विच डिनोट करोगे उस चीज़ नूं ते की है रेंज ऑफ वोकैबलरी नूं इंप्रूव करदा। टू quarter of the total, that is 25 plus 25 equal to 50. 1 quarter is equal to 25%. So 50% is 2 quarter. अगर 24 25 की गल की उत्थे तुसीं 1 quarter यूज कर सकते हो। 10% गल की है ना उस चीज़ नूं तुसीं उदां यूज कर सकते हो वर्ड नूं चेंज करके। सेम तुसीं 10% ਜਾਂ स्मॉल ਜਾਂ कुछ इदां यूज नहीं करना। नंबर ऑफ वर्ड तुसीं यूज करने आ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਆਫ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਵੇ। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो ये वीडियो तुहाडे लई इंटरेस्टिंग होगी।